गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज का रेनो मित्र कनैक्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है रेनो बेंचमार्क पंजाब टीम तो। ਉਹਦਾ स्लोगन है आज का सच्चा मित्र सच्चा साथी। बेंचमार्क टीम तो पंजाब तो 150 प्लस रेनो मित्र कनैक्टेड है ने। उन्होंने सब का जी आया नूं। सच्चा मित्र सच्चा साथी एक बार फिर सब का स्वागत है। हाउस रूल्स इमीडिएटली कब पढ़ देना। बिल्कुल नॉइज नहीं होना चाहिए। अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दो, टर्न ऑफ वीडियो कर दो, वीडियो अपना बंद कर दो। अवॉइड करो किसी भी कॉल लैनी किसी दूजे फोन तो, और अवॉइड करो कोई भी कॉल होवे या पीसी लैपटॉप मोबाइल तो उन्होंने कॉल बंद करके अपना वीडियो और ऑडियो प्लीज़ म्यूट कर दो ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। अगर कोई भी क्वेरी होवे किसी दी भी सब तो लास्ट में क्वेरी रेज कर सकते हो, ਉਹਦੇ वास्ते समय रहेगा। आज का एजेंडा टॉपिक है इंट्रोडक्शन अबाउट इवेंट की है रेनो इंडिया रूरल फोकस क्यों कर रहे गए हैं, कॉन्सैप्ट की है रेनो मित्र का। उस तो बाद बेंचमार्क के CEO श्री अभिनव जी वेलकम करनगे और इंट्रोड्यूस करनगे। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट के बारे में कंपनी के ब्रांड प्रोडक्ट के बारे करण सूद जी दसणगे। क्विज का एक कॉन्टेस्ट भी रखा गया है। पूरा प्रेजेंटेशन जेरा करण जी करनगे या जेरा प्रेजेंटेशन मैं भी उन्हें करांगा। आप सब नू रिक्वेस्ट हैगी है कि कृपया करके ध्यान नाल सुनिया रहिए। सारे रेनो मित्र नू रिक्वेस्ट हैगी है क्योंकि क्विज के क्वेश्चन उहदे विच ही हैगे ने। उस तो बाद डेमो और डिस्प्ले का एक सेशन जलंधर ब्रांच ने रखा है। क्विज का कॉन्टेस्ट रिजल्ट और स्पेशल ऑफर अनाउंस किए जाएंगे। स्टार्ट करते हुए रेनो ग्रुप के बारे में। रेनो ग्रुप का जो हैरिटेज है 122 साल पुराना इतिहास है कार मेकिंग में। तीजा लार्जेस्ट ऑटोमोटिव ग्रुप है वर्ल्ड में और पहला यूरोपियन ब्रांड इंडिया के अंदर है। और रेनो का जो मेन टैगलाइन है पैशन फॉर लाइफ, जिंदगी का एक जुनून। 120 साल पुराना इतिहास। कार्स बना रहे है रेनो कंपनी सिंस 1898 1898 तो 98 तो कार्स बना रहे है। और उस तो बाद डेवलप करते हुए इनोवेशन की है। इनोवेशन जरा रेनो के DNA है, भावें वो हैचबैक होवे, MPV होवे, टर्बो चार्जर होवे या रिमोट एक्सेस होए। रेनो का फ्रेंच टच जरा वे फ्रांस की कंपनी हैगी है। फ्रेंच टच डिजाइन हमेशा तुहानू मिलेगा, हर गड्डी विच मिलेगा। DNA जिज मैं तुहानू दस्या गया इनोवेशन क्वालिटी DNA का है, डिजाइन DNA है, एनवायरमेंटल रिस्पोंसिबिलिटी जिम्मेदारी साडे एमिशन नॉर्म्स की, पावर इंजन की, इनोवेशन की, यह साडे DNA विच रेनो का है। तो रेनो एक मल्टी ब्रांड इंटरनेशनल ग्रुप है। बेस्ट सेलिंग फ्रेंच कार का मेकर है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। नोन फॉर इट्स इन्वेंशंस, डिजाइन इनोवेटिव है, प्रोडक्ट है, सर्विस है और प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल ग्रोथ होती है। रेनो इंडिया विच अगर देखिए तो 7 तो 8 साल तो रेनो इंडिया विच बहुत स्ट्रॉन्ग अपना एक बेस जमा चुकी है, फाउंडेशन रख चुकी है। आज 5 लाख तो ज़्यादा रेनो कार हिंदुस्तान के सड़कों उत्ते चल रही है। ब्रांड जेडे है वो फ्रेंच डिजाइन, ईजी लाइफ और पहला यूरोपियन ब्रांड है पैशन फॉर लाइफ। नैटवर्क जरा कंपनी का है इंडिया के अंदर 390 सेल्स आउटलैट्स, 470 प्लस सर्विस टच पॉइंट अक्रॉस इंडिया है। ऐसा मतलब तुसी देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्प्रेड है। 390 सेल्स आउटलेट और 470 प्लस सर्विस टच पॉइंट्स। मेक इन इंडिया जो एक थीम है ਉਹਦਾ डिजाइन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई की एक जगह है पैंदी है जिसका नाम है औरंगदम, उत्थे मैन्युफैक्चरिंग होंदी हैगी है। नैटवर्क अगर तुसी देखो हिंदुस्तान के मैप से पूरे इंडिया के हर कोने विच रेनो की डीलरशिप्स फैलिया हुई है।
जिसले स्टार्ट किया हैगा सी 35 आउटलेट तो स्टार्ट किया सी और आज 390 आउटलेट्स रेनो दिया हैगियां ने अक्रॉस द इंडिया। 258 वर्कशॉप, 57 वाउ डिप्लॉयड। वाउ ਦਾ मतलब वर्कशॉप ऑन व्हील्स। जिथे भी गांव के अंदर विच अगर कोई भी गड्डी नूं कुछ समस्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, ना स्टार्ट होए, इमीडिएटली कॉल करके डीलरशिप साडी जिहड़ी वैन्स हैगियां ने वर्कशॉप ऑन व्हील्स तुरंत पहुंचदियां हैगियां ने सहायता ते। और रूरल दे अंदर विच 115 इस वेले रूरल टच पॉइंट्स ने, जिहदे विच 300 प्लस RDSEs ਜਿਹੜੇ रेजिडेंट डीलर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ने ਉਹ आज काम कर रहे हैगे हैं सारे डीलरशिप पॉइंट्स ते। और 215 एडिशनल फिक्स पब्लिक लोकेशंस हैगियां ने। टोटल अगर तुसी देखो उन्हें न्यूज़ विच देखा होएगा तुसी पिछले हफ्ते दी न्यूज़ विच 2-4 दिन पहला पेपर च आया सी 17 न्यू सेल्स एंड सर्विस आउटलेट्स बनने हैगे आ। 17 न्यू सेल्स एंड आउटलेट्स टोटल इस वेले मिला के 390 सेल्स पॉइंट और 470 सर्विस टच पॉइंट्स ए रेनो दे इंडिया दे अंदर हैगे ने। रेनो दा फोकस रूरल मार्केट विच हमेशा हैगा। एंड जी बेंचमार्क ग्रुप दा, लैंडमार्क ग्रुप दा फोकस जिहड़ा है वो भी पंजाब दे अंदर विच अगर तुसी देखो ते रूरल विच हैगा। जिन्ने भी बेंचमार्क दे रूरल टीम दे ऑफिशियल्स हैगे ने, RDSEs हैगे ने, वो सारे हर कोने विच जा करके रूरल एरियाज विच गांव विच जा करके कस्टमर्स नूं मिलदे हैगे हन, सेल्स प्रमोशन करते हैं। गाँव जिहड़ा है आज बहुत डेवलप हो चुका है, तुहानू सब नूं पता है, दस्सण दी लोड़ नहीं हैगी कि जो गाँव काम कर रहा है टैक्नीकल विच, कम्युनिकेशन एप्स मोबाइल सारे जुड़े हुए हैं, सड़कां अच्छियां बनियां, गवर्नमेंट दे इनिशिएटिव्स भी रूरल डेवलपमेंट वास्ते अगर देखिए तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैगे ने। आज जगह जगह ते टॉयलेट्स ने, सेल्फ सफिशिएंट वाटर है, सोलर एनर्जी है और सड़क योजना प्रधानमंत्री के हिसाब नाल बहुत बेटर कनैक्टिविटी भी हुई है, इलैक्ट्रीफाइंग विलेजेस हो गए हैं। इनिशिएटिव्स होर जिहड़े रूरल डेवलपमेंट ते लिते गए हैं, होम लोन्स, कंसेशनल रोड, रूरल एम्प्लॉयमेंट, बेटर स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कई ऐसी योजना गवर्नमेंट दी हैगियां ने जिहड़ा रूरल आज वध गया है। रूरल वास्ते फार्मर वास्ते इंक्रीजिंग इन मिनिमम सेल्स प्राइस भी है क्रॉप दा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एजुकेशन लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल। ਇਹਦਾ मतलब है रूरल मार्केट एक्सपैंड कर रही है, वध रही हैगी है, दिनों दिन वध रही है। रूरल दी परचेजिंग पावर वध रही है क्योंकि एजुकेशन लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल वो दे नाल चेंज हो रहा है। अगर ये देखिए फास्टर कम्युनिकेशन, रोड कनेक्टिविटी, इनकम स्टेबलाइजेशन, ये सारे रूरल इंडिया दी एक अपॉर्चुनिटीज ने। क्यों? क्योंकि रूरल इंडिया का जरा अगर डेमोग्राफी देखिए आज 66% लैंड जरी है वर्किंग जरी है और रूरल इंडिया तो होंदी है, 34% ही केवल अर्बन तो होंदी है। इंडिया साडा जरा वे एक एग्रीकल्चर कंट्री है, स्टेबलाइज्ड इनकम हैगी है रूरल मार्केट विच, बेटर रोड कनेक्टिविटी, फास्टर कम्युनिकेशन, बार बार मैं रिपीट कर रहा गया ताकि रूरल इंडिया की ग्रोथ समझ के असी रूरल इंडिया की अपॉर्चुनिटीज़ नूं समझिए कि परचेजिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, रूरल मार्केट एक्सपैंड कर रही हैगी है और इत्थे ही जिहड़ी नीड्स और एस्पिरेशंस ने वो रूरल मार्केट की किसी भी अर्बन मार्केट तो घट नहीं हैगियां। और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सब तो खुशखबरी वाली खबर हैगी है कि ऑटो मूवमेंट इंडस्ट्री जी है उन्हें बहुत अच्छा एक मोमेंटम गेन कर लिया गया रूरल मार्केट में। और क्योंकि इनकम जी हैगी है बेटर हैगी है, रूरल भी अपने तरीके नाल अच्छे तरीके नाल अपनी अपॉर्चुनिटीज़ नूं एनकैश करना चाहता है। रूरल मार्केट जिन्नी भी हैगी है, गाँव आज हर गाँव अगर देखा जाए तो डिजिटल मीडिया के नाल कनैक्ट है। एंड जी साडे रेनो की टीम भी रूरल मार्केट नाल कनैक्ट है। एक वाइटल रोल इंपॉर्टेंट है रीच करना। आज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, कई चीज़ां हैगियां ने जिहड़ा रूरल मार्केट के नाल थ्रू असी डिजिटल जोड़ सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ रेनो इन रूरल मार्केट अगर देखिए पंजाब के अंदर विच इस तरीके नाल साडे RDSE, साडे सेल्स हैड, साडे क्लस्टर हैड, रूरल हैड सारे जा करके विजिट करते हैं अलग अलग मार्केट्स विच। किधरे
ग्रेन मंडी किधरे हैगी है, किधरे सरपंच हैगे ने, किधरे अपना टेस्ट ड्राइव हो रही हैगी है, और ਇਹ कौन करता है सारा ਜਿਹੜਾ रेजिडेंट डीलर सेल्स एग्जीक्यूटिव RDAC ਜਿਹੜੇ ऑफिशियल जुड़े हैगे ਹਨ, ਇਹ ट्रेड ऑफिशियल हैगे ਹਨ रेनो कंपनी द्वारा, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਲੇਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स करते हैं, रेनो मित्र बनाते हैं, सरपंचा नूं मिलते हैं और जगह जगह ते कैंप्स भी अनाउंस करते हैं। कई ऐसे इवेंट होंगे ने जिन्हें असी रूरल डे सैलीब्रेट करते हैं, मंडी डे सैलीब्रेट करते हैं, फाइनेंस कनेक्ट डे सैलीब्रेट करते हैं, ग्रामीण महोत्सव सैलीब्रेट करते हैं, वो सारे नाल असी कस्टमर्स नाल कनेक्ट करते हैं। यह सब दिखाने का मकसद है सी कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रूरल सैक्टर में हैगी है, और रेनो कंपनी जी है, रेनो बेंचमार्क, रेनो इंडिया, असी यह चाहते हैं कि साडी पार्टनर इस अपॉर्चुनिटी के नाल किसी सच्चे मित्र, ट्रस्टेड पार्टनर और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वास्ते होवे। और यह कौन करेगा, यह केड़ा पार्टनर होएगा साडे रेनो वास्ते? यह रेनो वास्ते साडा पार्टनर होएगा कोई होर नहीं, केवल तुसी रेनो मित्र, एक सच्चा मित्र, ट्रू फ्रेंड, ट्रस्टेड पार्टनर, जिन्हों विश्वास वाला पार्टनर, जिन्हों असी गठबंधन अच्छे तरीके नाल करिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखिए। पिछले 9 तरीक नूं होशियारपुर ते बहुत अच्छा एक कार्यक्रम किया गया है सी, और उत्थे 25-30 रेनो मित्र आए सन, जिन्हां चों 18 फाइनल होए सन कि वो रेनो मित्र बेंचमार्क नाल मिल के काम करनगे। रेनो मित्र की हैगा उहदे बारे थोड़ा जिहा दसांगा। रेनो मित्र एक वाइटल पार्टनर हैगा रूरल रेनो वास्ते, और ओदा रोल जिहड़ा हैगा वो रेनो ब्रांडिंग, सेल्स, रेनो मित्र की अपनी एक रिस्पैक्ट होंदी है, रिकोगनीशन होंदी है, एक रिवॉर्ड मिलती हैगी है। यह थले 3 पिक्चर हैगियां ने, तुसीं देखोगे बेंचमार्क टीम ने जिहड़ा जगह जगह ते जाके रेनो मित्र के फॉर्म भरे हैं और रेनो मित्र बनाए हैगे हैं। रेनो मित्र एक इन्फ्लुएंसर है जिहड़ा जो वर्ड बोल देंदा गांव के अंदर लोग उन्होंने मनते हैगे ने, उस टाइप का रेनो मित्र नूं रिस्पैक्ट मिलती है, और वो साडा रेनो का ब्रांड अंबैसडर होता है, एक एडवोकेट होता है जिहड़ा प्रचार करता है। रेनो मित्र ओपीनियन लीडर होता है जिहड़ा रेनो के रूरल एक्शन टीम के नाल मिल के काम करता है, टैक्नोलॉजी नूं स्प्रेड करता है, प्रोडक्ट नूं दसदा है, सर्विस के बारे में दसदा वे, और जिन्ने भी प्रोस्पैक्टिव बायर्स ने उन्हां लोकां नूं मिल करके उन्हां लोकां नूं रेनो ब्रांड के कार के बारे में दसना, प्रोडक्ट्स के बारे में दसना, जो भी ट्रेनिंग या इंफॉर्मेशन RDAC या बेंचमार्क के टीम लीडर या रेनो ऑफिशियल्स दसते हैं उन्होंने अगे वो प्रमोट करते हैं। रेनो मित्र का मेन करैक्टरिस्टिक्स जिहड़ा होंदा है ओपीनियन लीडर का होंदा है। रेनो मित्र एक नॉलेजेबल होंदा है, रेनो मित्र की एक अपनी वेटेज होंदी है, अपने कम्युनिटी विच ओहदी अपनी इंपोर्टेंस होंदी है, और वो एक्टिवली इंफॉर्मेशन शेयर करता है पब्लिक ते या सोशल मीडिया ते, ताकि सारे लोग जुड़ के एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट लै पान। रेनो मित्र कौन कौन हो सकता है? रेनो मित्र सरपंच भी हो सकता है, पंच हो सकता है, रिटायर्ड पुलिस आर्मी ऑफिशियल हो सकता है। रेनो मित्र एक सीड और खाद बेचने वाला भी हो सकता है, केमिस्ट और मेडिकल स्टोर भी हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन और डिजिटल फार्म शॉप वाला भी हो सकता है, डेयरी फार्म बिजनेस वाला भी हो सकता है, ढाबा, टी शॉप, फूड स्टॉल, एग्रीकल्चर मशीनरी शॉप, ट्रैक्टर मशीनरी शॉप, टायर, बैटरी, लुब्रिकेंट, ग्रोसरी शॉप, किराना शॉप, पोल्ट्री बिजनेस वाला, कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाला, वाटर पंप, जनरेटर शॉप्स, ग्रेन मर्चेंट, गल्ला मंडी वाले जिहड़े होंदे है सारे साडे रेनो मित्र हैगे ने, वाटर पंप, जनरेटर शॉप, लोकल फाइनेंसर्स भी, लोकल गैरेज ओनर भी, LIC एजेंट, NGO, लोकल साइकिल शॉप, बार्बर शॉप, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ज्वेलरी शॉप, स्वीट शॉप, बैंकर, टीचर, प्रीस्ट, ये सारे कोई भी रेनो मित्र हो सकता है जिहड़ा ब्रांड भी प्रचार करता है। और यह कित्थे मिलता है और कौन टुटता है? RDAC जाके मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफिस से, तहसील ऑफिस से, एग्रीकल्चर ऑफिस से, हेल्थ ऑफिस से, पंचायत समिति से,
और बाकी अलग अलग जगह ते जाके मिलते हैं और रेनो मित्र बनाते हैं। और रेनो मित्र ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਰੇਨੋ ਮਿତ୍ର ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਰੇਨੋ ਮਿତ୍ର ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਐਡਰੈਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਡੇਟ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਿਟੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਡੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਰੇਨੋ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨੋ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੋ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਨਰੇਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਬੁੱਕ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਦਵਾਨੀ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਰਿਵਾਰਡ ਔਰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਜੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਰੇਨੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੇਨੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਔਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਆਫਰ ਵੀ ਕਸਟਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀ ਬੁੱਕ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਬੁੱਕ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਈਨੇਜ ਦਾ ਬੋਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਟੇਲ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟੇਲ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਰਿਵਾਰਡ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਰਿਟੇਲ ਉੱਤੇ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਵਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ SMS, WhatsApp ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਐਸਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਰਡੀਐਸਸੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੇਲਸ ਹੈਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਾकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ once in 6 months ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਕੋਵਿਡ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੋਏਗੀ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਰਡੀਐਸਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀਕਲੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੇਨੋ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੋਗੋ ਹੈਗਾ, ਰੇਨੋ ਦੀ ਕਾਰਸ ਹੈਗਾ, ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਂ ਔਰ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਨੇਮ ਆਏਗੀ, ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ ਆਏਗਾ।
ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਕਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਮਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਡ ਮੰਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਕਿੰਗਸ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਰੇਨੋ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਈਓ ਮਿਸਟਰ ਅਭਿਨਵ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ। अभिनव जी। नमस्कार रेनो मित्र फ्रेंड्स एंड थैंक यू रतन जी ब्रीफ देने के लिए अबाउट रेनो मित्र। आज जो उपलक्ष्य में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और कई और रेनो मित्र हम लोगों को एकत्रित होने थे, बट मेरे ख्याल से कुछ कनेक्टिविटी का इशू के कारण वो आज पूरे तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। बट आप लोगों का सहयोग हमको मिल रहा है और आप लोग के सबके सहयोग के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं पंजाब के अंदर। जो रतन साहब ने हम लोग को सब कुछ बताया है कि आप लोगों के साथ हमको आपके सपोर्ट के साथ हम लोगों किस तरीके से रेनो के ब्रांड को और रेनो को हर जिले के अंदर, हर पिंड के अंदर हम लोग कैसे आगे पुश कर सकते हैं, उसके लिए सपोर्ट करने के लिए हम लोग आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं। आप लोगों से हमारी ये हम लोगों की आपसे ये उम्मीद है कि जो हमारे सेल्स स्टाफ या हमारे सीनियर्स आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ आप कैसे साथ में मिलकर के सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम ये जो नेटवर्क है, हम लोग पूरे 14 लोकेशन पे उपलब्ध हैं पंजाब के अंदर और 7 लोकेशन हमारी वो हैं जिसमें हम लोग सर्विस के अंदर अवेलेबल हैं। जो लोकेशन के अंदर हम लोग अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पर हम लोगों के पास सुविधा देने के लिए है वर्कशॉप ऑन व्हील। ये गाड़ी है जिसके अंदर हम लोग हर लोकेशन पे 24/7 कस्टमर को सर्विस सपोर्ट दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किस तरह से हम लोग बढ़ना चाहते हैं और किस तरीके की हम सर्विसेज देना चाहते हैं, उसके तत्पर बेंचमार्क और रेनो के साथ, रेनो एज अ ब्रांड और बेंचमार्क अब हमारा पार्टनर, हम लोग जो एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं रेनो के साथ, उसमें हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मेरा आप लोगों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोगों के सपोर्ट के साथ हम लोग काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं। एक अच्छा कामयाबी हम लोगों ने हासिल करी है पिछले 3 से 4 महीने के अंदर, जिसमें हमें रेनो मित्र के ज़रिए हम लोगों की जो रेनो की सेल जो है या रेनो के कॉन्टैक्टेबिलिटी जो है कस्टमर्स के साथ, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। जो पूरे देश के अंदर जितनी भी रेनो की पार्टनर्स हैं या रेनो की डीलरशिप्स हैं, उसमें पंजाब ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। इसी चीज़ को आगे रखते हुए, इसी चीज़ को आगे ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों से चाहते हैं कि आप लोगों का सहयोग हमको मिलता रहे और आपके सहयोग के साथ रेनो एज अ ब्रांड हम लोग आगे पूरे पंजाब के अंदर बेचें। और जिस तरीके की बातचीत हम लोग आपको सपोर्ट जिस तरीके से आप हमको करेंगे, उसका कुछ रिवॉर्ड या उसका किस तरीके से हम आपको एप्रिशिएट कर सकते हैं, वो हम आपको आगे की स्लाइड में दिखाएंगे। बट मेरा आप लोगों से ये है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी आगे जाना है और काफ़ी सफलता साथ में अचीव करनी है। धन्यवाद। थैंक यू अभिनव जी। रेनो मित्र जी को मैं सबको बताना चाहूँगा कि रेनो प्रोडक्ट रेंज के बारे में करण सूद जी, हमारे जो रेनो कंपनी के पंजाब के अधिकारी हैं, मैनेजर हैं, वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। शुक्रिया रतन जी। बहुत बहुत सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं करण सूद रेनो ਦੀ तरफ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ रेनो ਦੇ प्रोडक्ट्स ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਭਿਨਵ ਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰੈਨੋ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऑल्सो बेंचमार्क ग्रुप ने एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी या इंप्लॉयमेंट स्कीम मार्केट विच एक तरह लॉन्च की है, जिथे लोग जेडे इंप्लॉयमेंट ली
Karan ji, voice is lost, I think. Hello. हेलो Karan ji, voice was lost. रतन जी आवाज क्लियर है अभी? हाँ, yeah, now it is okay. हाँ Yeah. ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਕ EMPLOYMENT ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਣ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰਤਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਨੋ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੋਥ ਲਈ ਰੈਨੋ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਕਿਆ-ਕਿਆ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ताकि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੋ तीनों ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਇਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਦੈਨ ਟਰਾਈਬਰ ਅਗਰ ਐਸਯੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਸਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਇਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਇਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮਿਨੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਛੋਟੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਔਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਗੱਡੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਰੇਂਜ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਬਟ ਰੈਨੋ ਨੇ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਬਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਿਲਰਸ ਨੇ ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਥਰਡ ਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 5 ਸੀਟਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 6 ਸੀਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 7 ਸੀਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ ਲੁਕਸ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਟਰਾਈਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਸੀਟਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਡ ਰੋ ਸੀਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਲੱਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਇਕਨੋਮੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਡਸਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਐਸਯੂਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਐਸਯੂਵੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਬਲਕੀ ਲੈਡਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੀ ਐਸਯੂਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਡਸਟਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸਯੂਵੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਲਕਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਡਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਡਸਟਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਨਏ ਚੇਂजेस ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੇਂजेस ਕੀਤੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਸਰ क्विड तो स्टार्ट करेंगे क्विड एसयूवी स्टाइल अट्रैक्टिव लुकिंग कार ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚ ਐਸਯੂਵੀ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਦ ਐਸਯੂਵੀ ਆਗੇ ਫਰੰਟ ਰੀਅਰ ਔਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਯੂਵੀ ਦੇ ਲੁੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਮ ਗ੍ਰਿਲਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਲੀਗੈਂਟ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ नीचे अगर लाइट्स की गल करिए थोड़ा चेंज किया गया लाइट्स एसयूवी स्टाइल जो आज दी ट्रेंड चल रहा है हेडलाइट नीचे दी गई है ते डीआरएल्स ऊपर दिते गए ने लाइट्स से इस ने विजिबिलिटी भी बढ़ती है ते गड्डी दे लुक्स भी एनहांस होंदे ने बहुत ही अट्रैक्टिव डीआरएल दिते गए ने जो इस सेगमेंट क्या इस तो ऊपरले सेगमेंट भी किसी गड्डी विच अवेलेबल नहीं है ते गड्डी दी लुक्स तो ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ स्किड प्लेट्स जो कि एसयूवीज चाहती हैं बड़ी एसयूवीज चाहती हैं स्किड प्लेट्स अगर तुम बंपर के नीचे देखोगे सिल्वर और ऑरेंज पट्टी जी दी गई है ये थोड़ी गड्डी नू नीचों सड़क की जी पत्थर वगैरह उस तो प्रोटेक्शन देंदे ने प्लस ये लुक्स भी एनहेंस कर दी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ 1 ਲੀਟਰ 1000 ਸੀਸੀ ਦਾ ਇੰਜਨ
जो कि ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਦੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇੰਜਨ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ 800 ਸੀਸੀ तो 800 सीसी और 1000 सीसी दो इंजन अवेलेबल ने बूट स्पेस की गल करिए इस गड्डी विच बूट स्पेस अपने सैगमेंट तो सब तो ज्यादा है ईवन इस तो ऊपरले ਜਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਸਵਿਫਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗੇਜ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਟਰਾਈਬਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿਲਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਟਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6 ਸੀਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਸੀਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੀਅਰ ਡੋਰ ਹੈ ਉਹ 74 ਡਿਗਰੀ ਖੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕੋ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਇਨਕਲਾਈਨ ਤੇ ਸਲਾਈਡ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੀਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਫਰਸਟ ਰੋ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਥਰਡ ਰੋ ਤਿੰਨੋਂ ਰੋ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ 625 ਲੀਟਰ ਦਾ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2.5 ਗੁਣਾ ਹੈ ਸਵਿਫਟ ਤੋਂ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ i10 ਤੋਂ ਇਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਲੀਟਰ ਦਾ ਬੋਟਲ ਸਪੇਸ ਅੰਦਰ ਕੈਬਿਨ ਸਪੇਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 4 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਯੂਐਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 4 ਮੇਜਰ ਮੋਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟਸ ਨੂੰ ਕਨਫੀਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਸੀਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 7 ਸੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈਬ ਮੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਵੀ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਸੀਟਰ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕੋ ਸਰਫ ਮੋਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ 2 ਸੀਟਸ ਫੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ 4 ਸੀਟਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਕਸ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨੇ ਐਸਯੂਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਲੁਕਸ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲ ਆਏਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ 182 mm ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ 180 mm ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 182 mm ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਸਕਿਡ ਪਲੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਔਰ ਰੀਅਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੰਪਰ ਨੂੰ ਔਰ ਨੀਚੇ ਅੰਡਰ ਬੋਡੀ ਡੈਮੇਜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਨੇ ਕ੍ਰੋਮ ਇਨਸਰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੁਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਈਡ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਸਟਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਲੱਸ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਮੀਡੀਆ ਨੈਵ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੋਮ ਇਨਸਰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਲੱਸ ਰੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰ ਔਰ ਡਿਫੋਗਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਹਰ ਵੈਦਰ 'ਚ ਚਲਾ ਸਕੋ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੈਡਲੈਂਪਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਐਕਸੈਸ ਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਟੌਪ ਮਾਡਲ 'ਚ LED ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਲਸਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਕਲਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਗਲ ਬੀਕ ਸਪਿਟ ਲੈਂਪਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੁਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰ ਟੈਰੇਨ ਤੇ ਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਓਵਰਆਲ 10 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ ਹਰ ਟੈਰੇਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਿਲਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰੱਖੇਗੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲੋਡ ਲਿਮਿਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਸ
ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਔਰ ਕੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਟਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 4 에ਅਰਬੈਗਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ 2 ਫਰੰਟ ਐਂਡ 2 ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਸ਼ੋ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੈਡਿਸਟਰੀਅਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਰੀਅਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਅਗਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ABS EBD ਸਪੀਡ ਅਲਰਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਅਲਰਟ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਸੈਂਸਿੰਗ ਡੋਰ ਲੌਕਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡੋਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਫॉर ਪੈਸੇਂਜਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਵੌਇਸ ਕਮਾਂਡਸ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕੋ ਡਰਾਈਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਲੇਜ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ ਔਰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੋਨੋਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇਸ ਔਰ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਵ 'ਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਜੋ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਅਲ ਮਾਡਲ ਹੈ 4.99 lakhs ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 7,22,000 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਵੇਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ 4.99 to 7.22 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਵੇਰੀਐਂਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਔਰ 3 ਵੇਰੀਐਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਸੇਮ 1 ਲੀਟਰ ਇੰਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 19 ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇਗਾ ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 18.29 ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਜਨ ਸਾਡੇ BS6 ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਇੰਜਨਸ ਨੇ ਔਰ 1000 cc ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 72 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 72 ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ AMT ਵਰਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 3 ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬੈਟਰ ਫਿਊਲ ਇਕਨੋਮੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਮੋਡ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਮੋਡ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਵਿਦਆਊਟ ਕਲਚ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਇਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੀਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਪਰ ਟੂ ਬੰਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੱਕੋਗੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਪਕੜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਅਗੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਓਗੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਟ ਗਿਵਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਬੰਪਰ ਟੂ ਬੰਪਰ ਰੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਮੋਡਸ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਰਾਈਵ ਮੋਡ ਮੈਨੂਅਲ ਮੋਡ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰਲ ਐਂਡ ਰਿਵਰਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 4.99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7,22,000 ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਵਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਕਾਰ 5 ਸੀਟਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਸ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਲੈਸ ਕੰਫਰਟ 5,19,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ i10 ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5,06,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੀਚਰਸ ਕਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ B ਸੈਗਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਚਬੈਕ ਕਾਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਵਿਫਟ ਗ੍ਰੈਂਡ i10 ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਊਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਅਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਮਿਕਸ ਆਫ ਬੋਥ ਦੀ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਬੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਖਰਚਾ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਨੇ 8 ਫੀਚਰ ਨੇ ਫਸਟ ਇਨ ਕਲਾਸ ਜੋ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਰੋ ਈਜ਼ੀ ਫਿਕਸ ਸੀਟਸ ਇਕੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੋਡ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਇਨ ਕਲਾਸ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ 4 에ਅਰਬੈਗਸ LED ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਲਸਟਰ SUV ਸਕਿਡ ਪਲੇਟਸ ਰੂਫ ਰੇਲਸ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੈ
wheel arc cladding और eagle beak split tail lamps। ਇਹ 8 ਫੀਚਰ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਐਸੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫੀਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਜ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਲੈ ਲਓ, ਵਿਡਥ ਲੈ ਲਓ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਟੋਟਲ 26 ਐਸੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਈਕੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੈਨੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਸਟਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਸਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋੜਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.3 ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 1.5 ਲੀਟਰ ਇੰਜਨ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 1.3 ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਵਰ 156 PS ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 106 PS ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੇਮ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇੰਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 50 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਧਾਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਕਅਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਈਲੇਜ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 10.49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, 10,49,000 ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਵਿਦ 156 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨ 1.3 ਲੀਟਰ ਚ। ਇਹ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੇਂजेस ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਡਸਟਰ ਤੋਂ ਨਈ ਡਸਟਰ ਚ। ਫਰੰਟ ਗ੍ਰਿਲ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਰੈਡ ਇਨਸਰਟਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਫੌਗ ਲੈਂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਡ ਇਨਸਰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੂਫ ਰੇਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਚੇਂजेस ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਲੁਕਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸਯੂਵੀ ਦੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਡਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡ ਟੇਲ ਗੇ ਰੈਡ ਕ੍ਰਿਮਸਨ ਰੈਡ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚੇਂजेस ਕੀਤੇ हैं ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੁਕਸ ਹੋਰ ਐਨਹਾਂਸ ਹੋਵੇ। 17 ਇੰਚ ਦਾ ਐਲੋਏ ਵੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਇੰਚ ਦੀ ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੁਕਸ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ट्राइबर की परफॉर्मेंस सर अच्छी नहीं है। ट्राइबर की परफॉर्मेंस है अच्छी नहीं है सर, अच्छी नहीं है। ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਡਸਟਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 1 to 1 ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। जी सर। ਡਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਮੋਟ ਪ੍ਰੀ ਕੂਲਿੰਗ ਫੀਚਰ। ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਮੋਟਲੀ ਆਪਣੇ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ ਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਏਸੀ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਸਮਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਸਟਾਪ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਆਫ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਆਈਡਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਗੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਫਿਊਲ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ এনवायरमेंट ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੈ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 156 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਓਵਰਆਲ ਪਿਕਅਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਪੀ ਡਰਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੋਡਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਕਅਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਿਲੀ ਟੈਰੇਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਫ ਟੈਰੇਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਲਾਈਮ ਅਪ ਕਲਾਈਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ 1.3 ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਡਸਟਰ ਵਿਲ ਡਿਲੀਵਰ 156 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੇ 254 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਟਾਰਕ। ਇਹ ਇੰਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇੰਜਨ ਕੁਝ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੂਵਨ ਇੰਜਨ, ਗਲੋਬਲੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਮਾਡਲਸ ਬਾਕੀ ਕਾਰਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਜਨ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੀਚਰਸ ਅਗਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ।
ट्रांसमिशन ऑप्शंस ਤੁਹਾਨੂੰ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों इस ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ और फ्यूल एफिशिएंसी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1.3 ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫਿਊਲ ਮਾਈਲੇਜ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਪਾਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਟਾਰਕ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਔਰ ਟਾਰਕ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 254 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਟਾਰਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਆਰਪੀਐਮ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਫੀਲ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਟਾਰਕ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਥੋੜੇ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਔਰ ਪੈਪੀਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲਓਗੇ ਗੱਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੂਅਲ VVT ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਇਨਟੇਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫਿਊਲ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। CVT ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7 ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ 6 ਸਪੀਡ ਗੇਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਮੋਡ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੇਅਰ ਰੇਸ਼ੋ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਕਅਪ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਲੇਜ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਫੋਟੇ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੈਨੋ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਇੰਜਨਸ ਐਂਡ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਪ ਕਲਾइंब ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੋਲਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਪਾਵਰ ਔਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਪੈਡਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ESP ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। 8 ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। 1.5 ਲੀਟਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.3 ਟਰਬੋ ਲੀਟਰ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5 ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ। मैनुअल मोड विच 3 है, RXC, RXS, RXZ और टॉप वेरिएंट विच RXS और RXZ अवेलेबल रहेगा। ये फीचर्स ने जो साडी टीम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਡਲ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਆ ਕਿਆ ਫੀਚਰਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਰਤਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਤਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਇਜ਼ ਲਈ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿए। हाँ जी सर। सर हेलो। हाँ जी सर आ रही है आवाज ਤੁਹਾਡੀ, ਬੋਲੋ ਸਰ। हाँ सर, मैं ड्राइवर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈਬਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈਬਰ ਓਨਰ ਹੋ? हाँ जी। ਕੀ प्रॉब्लम आ रही है सर? सर एक तो स्टार्टिंग में दिक्कत आ गई थी उसकी क्लच प्लेटों में। तो बैक गियर डालते थे तो उसमें बैक पे ना आवाज आती थी, वो तो उन्होंने सही कर दी थी। पंजाबी च गल करा सर हिंदी में? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल पंजाबी करो सर, कोई इशू नहीं। हाँ जी। उसे जो तो बैक गियर डालते सी ना तो आवाज करती सी गाड़ी, तो वो क्लच प्लेटा वगैरह चेंज करती सी उन्होंने। पर मैं सर अपना हिल स्टेशन गया, मनाली भी जाके आया, 2 चक्कर मेरे शिमला के लगे। ठीक तो शिमला में जाके वो सर्दियों के टाइम पे वो गर्म हो रही है गाड़ी हिल स्टेशन में। ओके। और चढ़ाई में बहुत दिक्कत करती है। जैसे मान लो वहां पे ट्रैफिक होगी चढ़ाई पे, तो प्रॉपर फिर रेस काम करना भी छोड़ जाती है। ओके। ऐसी कई दिक्कतें ਤੁਸੀਂ वर्कशॉप चेक करवाइए सर, ਜਿਹੜੀ ਚੜਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ पिकअप वाला इशू है सारा। सर मैं 3-4 बार चला गया, वो क्या करते हैं बस ऐसे ही करके भेज देते हैं। ਕਿਹੜੀ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? पहले मैं पटियाला भी गया अपना वर्कशॉप में, फिर मैं लुधियाना भी जाके आया हूँ अभी।
ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਰ? ਕਿਹੜਾ ਬੇਸ ਟਾਊਨ ਕੀ ਆਪਣਾ? मैं राजपुरा सर, राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला। ओके ओके ओके। सुखविंदर जी आप हो लाइन पे? लाइन पे हो सर। बलजिंदर जी की गाड़ी का आपने प्रॉब्लम सुन लिया, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट टाइम कोई ऐसा इशू ड्राइवर का आया है, तो आई डोंट वांट कि ये गलत जाए या इनको और प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ठीक है। सर का नंबर लेके खुद कांटेक्ट करो और वर्कशॉप में जब भी गाड़ी आए खुद एक बार पर्सनली बात करके चेक करो। और मेरे को एक बार बताना में सर, वो अपना कहते हैं भी इसको लुधियाना ले जाओ या पंचकुला ले जाओ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰੋ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਉਣੇ। ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। 4-5 ਵਾਰੀ ਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪਰਸਨਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਰ क्या इशू है। लेट मी, क्योंकि टेक्निकल इशू है सर, मैं भी नहीं कुछ दस पाऊंगा। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਡੀ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਕਅਪ ਜਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਕਅਪ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਏਸੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰ ਏਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। नहीं जरूरी है सर। ਏਸੀ सुखविंदर जी आप एक बार गल करो, एक बार पटियाला अगर चेक करानी है, पटियाला दोबारा एक बार टीम चेक करो कोटक नाल लिंक करके क्या टेक्निकल इशू है, बट अगले 1-2 दिन चीज़ां सॉर्ट आउट करो, राइट। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲਾ ਆਵਾਂਗਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਸਲੇ ਆਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਆਪੂ, ਔਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸਰ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਓਕੇ, ਰਾਈਟ ਸਰ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦਾ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਵੀਂ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇंगे, ਠੀਕ ਕਰਕੇ देंगे, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। तो सुखविंदर जी कोई गल करके क्लोज करो, ठीक है। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਰਤਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। तो सारे रेनो मित्र ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੇਨੋ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੇਵਲ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। 3 ਵਿਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਾਊਚਰ 1000 रुपए का वाउचर रखा पहले 3 इनाम वास्ते। ए नंबर नोट कर लो, ए नंबर ते तुसी SMS करोगे या WhatsApp करोगे आपने जवाब, ते ओदे रिजल्ट मेरे को आ जाएंगे और असी फिर अनाउंस करांगे। नंबर है 8427777770 84 27 7 7770 8427777770।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ SMS ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਪੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? भूपेश जी आप रेडी हो? सर हाँ भूपेश जी, आंसर आपके पास आएंगे। तो क्विज टाइम के लिए सारे लोग रेडी है ने? आपने पेपर और पेन नाल आपने आंसर तैयार कर लो। SMS और WhatsApp भेजन वास्ते 84 27 77 77 70 अपना नाम लिख के बोल दो एक बार सर, एक बार नंबर बोल दो। 842 जी 77 जी 77 770 जी 770 842 77 770। वेरी गुड जी। कौन साहब बोल रहे हैं? सर हरपाल सिंह बोल रहा हूँ सर, टागरा से, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। वाह वाह हरपाल सिंह जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तुसी बहुत अच्छा कीता, पुछ लिया नंबर, वेरी गुड। ते स्टार्ट करिए हुन अगे क्विज। ओके सर। ओके, ते पहला क्वेश्चन तुहाडे सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, सिंस विच ईयर रेनो स्टार्टेड मेकिंग कार? किहड़े साल तो रेनो कंपनी ने कार मैन्युफैक्चर करनी शुरू की सी? किहड़े साल तो रेनो कंपनी ने कार मैन्युफैक्चर करनी शुरू की सी? दूजा क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ पार्ट्स इन क्विड मैन्युफैक्चरिंग? क्विड मैन्युफैक्चर करने वास्ते केरी परसेंटेज पार्ट्स की लोकलाइजेशन हुई हैगी? क्योंकि मेक इन इंडिया का कॉन्सैप्ट दसिया सी, कितनी परसेंटेज पार्ट्स जिहड़े ने वो लोकलाइज होए ने? सर इदा बोल सकते कि नहीं? नहीं ऐदा नहीं बोल सकते, तुसी WhatsApp करना है। ऐदा बोलोगे सारे सुन लेंगे। तुसी WhatsApp या SMS करना है। तीजा प्रश्न है, किन्ने नवे आउटलेट रिसेंटली ओपन किए ने रेनो इंडिया ने? हाउ मेनी न्यू आउटलेट्स हैव बीन रिसेंटली ओपनड बाय रेनो इन इंडिया? थोड़े दिन पहले दी न्यूज़ सी जिहड़ी मैं शेयर की थी तुहानू। चौथा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल सेल्स आउटलेट आर देयर इन इंडिया? इंडिया दे अंदर विच रेनो कंपनी दे किन्ने टोटल सेल्स आउटलेट हैगे? पंजवा क्वेश्चन, मैक्सिमम बूट स्पेस ट्राइबर दा की हैगा? करण जी ने आपने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में दसिया सी मैक्सिमम बूट स्पेस ऑफ ट्राइबर। छेवां क्वेश्चन है, ट्राइबर दी ग्राउंड क्लीयरेंस, ट्राइबर AMT दी ग्राउंड क्लीयरेंस की हैगी है? ए छो क्वेश्चन का आंसर तुसी अपना नाम लिख के एक स्पेस तो बाद तुसी आंसर लिख के WhatsApp कर देना है उत्ते दिते गए नंबर नूं। मैं 1 मिनट वास्ते यह रखांगा ताकि तुसी फिर तो देख लो। मैं रिपीट कर दे रहा। पहला प्रश्न है, किहड़े साल तो रेनो कंपनी ने कार बनानी शुरू की थी? दूजा है, कितनी परसेंटेज पार्ट्स लोकलाइजेशन इंडिया दी हैगी है? तीजी, किन्ने नवे आउटलेट हाल विच इंडिया विच खुले हैगे ने रेनो दे? चौथा है, टोटल किन्ने सेल्स आउटलेट इंडिया दे हैगे ने? क्वेश्चन पांचवा है, मैक्सिमम बूट स्पेस ट्राइबर दा की है? और छेवां है, ग्राउंड क्लीयरेंस ट्राइबर दा की? अगे चलते हैं। ਇਹਦੇ आंसर तुसी भेज दो। आंसर मेरे को आ जाएंगे, जवाब आ जाएंगे। ਇਹਦੇ रिजल्ट थोड़ी देर बाद डिक्लेयर किए जाएंगे। भूपेश जी आ जाए तो आप मेरे को WhatsApp अलग से कर देना प्लीज। जी सर, जी सर। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ चलते हैं वेलकम ट्राइबर डेमो ते। और डेमो ਦਾ ट्राइबर ਮੈਨੂੰ उम्मीद है ਇਹਦੀ थोड़ा जिंजा प्रोडक्ट वास्ते समझाया गया अपना करण जी ने। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ थोड़ा ਜਿਹਾ डेमो देख सकते ਹੈਗੇ हो।
Renault, passion for life. ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? आ रही थी सर, आवाज भी आ रही थी। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਟੀਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ। हम छोड़ दें? आ जाओ। उस्ताद हो जाए। Renault, passion for life. वर्ल्ड वाइड अवेलेबल ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 999 ਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 NM ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ PS ਮਿਲਦਾ ਆ 6250 RPM ਤੇ ਔਰ 96 NM ਦਾ ਟਾਰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਨੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਡਰ 4 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 5'11" ਹਾਈਟ ਦਾ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ। ਅਮਿਤ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਇੰਗਰੇਸ ਔਰ ਐਗਰੇਸ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਿਤ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵਾਪਿਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੇਸ ਮਾਈਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੈਠੇਗਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਰੂਮ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ 100+ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬੂਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਆ ਫੁੱਲੀ ਲੋਡਡ ਆ। ਅਮਿਤ ਇੱਕ ਉਠਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਪਰਸਨ 5'11" ਉਹਨੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੈਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਲੈਂਥ ਅੱਛੀ ਖਾਤੀ ਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਮਿਤ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਦੋ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਸ ਨੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਪਰਸਨਸ ਹੋ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ 4th ਸੀਟ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗੇਜ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੇਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਫ ਮੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ 3 ਪਰਸਨਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਜ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਲ ਬੂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ 2 ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਗਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਲੋਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਮੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਪੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਬੂਟ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ 3 ਮੋਡ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਡਰਾਈਵਰ ਮੋਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਸੀਟਸ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸੀਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਸੀਟ ਫੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਲਖਵੀਰ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਲਖਵੀਰ ਜੀ
बहुत सिर्फ see it's ready to ride। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਸੀਟਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਖਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ 5 ਸੀਟਰ ਨੂੰ 7 ਸੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। See, so it's back again। so 2 ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ, 3 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 2 ਪੈਸੇਂਜਰ ਅੱਗੇ ਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। बहुत बहुत शुक्रिया ਜਲੰਧਰ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਡ ਦੀ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਕਈ ਐਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਇਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ 16 ਬੈਗ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੂਟ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਰੂਰਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ क्विज ਦੇ आंसर्स, क्विज ਦੇ विनर्स वास्ते। भूपेश जी आप रेडी हो? आपको सेंड करूं मैं नेम? हाँ मेरे को सेंड करिए। तब तक जो है मैं स्पेशल ऑफर अपने करण सूद जी को बोलता हूँ कि स्पेशल ऑफर करण सूद जी आप सबको लेके चलेंगे उसके तरफ में। करण सूद जी, आर यू देयर? नहीं तो भूपेश जी आप बता दो स्पेशल ऑफर के बारे में। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार एवरीबॉडी। स्पेशल ऑफर में हमारा ये है कि अगर आप कोई भी अपना रेफरेंस देते हैं तो पर कार हम आपको 3000 रुपीज उसका रिवॉर्ड आपको मिलता रहेगा। एंड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हमने एक स्कीम रखी है कि जो भी 5 रेफरेंस सबसे पहले हमें देता है और वो रेफरेंस अगर मैच्योर हो जाते हैं डिलीवरी पे, तो हमारी तरफ से जो पर कार 3000 रुपीज का रिवॉर्ड है वो तो रहेगा, प्लस आपको एक एलईडी अलग से दी जाएगी। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा पहले 5 रेनो मित्र 5 रेफरेंसेस अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग वो इसकी स्कीम देंगे, अलावा जो हम लोग आपको नॉर्मल रिवॉर्ड दे रहे 3000 रुपीज पर कार का। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू अभिनव जी, दिस इज अ ग्रेट जेस्चर और बहुत अच्छा। मेरे हिसाब से रेनो मित्र के लिए बड़ा सराहनीय ये ऑफर है और सब लोग ही उम्मीद है मेरे को ये 5 रेफरेंस फटाफट देंगे और अपना एलईडी स्क्रीन अवार्ड जीतेंगे और साथ में नॉर्मल अवार्ड के साथ साथ। और अभिनव जी आपने एक बहुत अच्छा किया कि ये स्कीम केवल आज के लिए नहीं बल्कि 31 अगस्त तक के लिए आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इसके आगे चल के आपको मैं दसना चाहूँगा कि ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਐਸਸੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਰਲ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਆਫਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 6.99% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ क्विड ਤੇ ਟਰਾਈਬਰ ਤੇ ਡਸਟਰ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਇਲਟੀ ਆਫਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। और नाल EMI कैलकुलेटर 6.99% वास्ते कितना पैसा इनिशियली पाना है, इनिशियल अमाउंट, उस तो बाद किन्ने महीने वास्ते और टेन्योर होएगा, EMI कितनी होएगी, और नाल
मंथली EMI की रहेगी। और EMI हॉलीडे कैलकुलेटर भी RDSE और रूरल टीम दसणगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ RDSEs ਨੂੰ ਔਰ ਰੂਰਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਪਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਆਫਰ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਔਰ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿਨਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ since which year Renault started making cars। quiz ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਨ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ since when Renault started making cars ਤੇ ਈਅਰ ਹੈ 1898। ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਾਰਟਸ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ 98%। ਤੀਜਾ ਸੀ how many new outlets have been recently opened by Renault India 70 numbers। चौथे प्रश्न का उत्तर है टोटल सेल्स आउटलेट इन इंडिया 390 नंबर। पांचवा क्वेश्चन सी मैक्सिमम बूट स्पेस ड्राइवर का की हैगा 625 लीटर। छेवां सी ग्राउंड क्लीयरेंस ड्राइवर AMT का की हैगा 182 mm। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਵਿਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਊਚਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਵਾਓਗੇ। बिल्कुल सर। जी सर। वेरी गुड सर। हाँ जी मैं गुरवेल सिंह के बैकएंड से बोल रहा हूँ सर। हरपाल सिंह अमृतसर से। गुरवेल सिंह जो जंडियाला ग्रुप में है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। कोई भी क्वेरी अगर ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9874391138 ਜਾਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੇਨੋ ਦਾ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6353530109। ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਓਕੇ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਰੇਨੋ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਰੇਨੋ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਸਮਾਈਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਦੋ ਸਭ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਐਂਡ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੀ ਮੋਟਰ ਵੱਲੋਂ CEO ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਏਰੀਆ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਨੋ ਮਿੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਨੋ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਰੈਨੋ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
बहुत बहुत शुक्रिया सुखविंदर जी। मैं लास्ट ਵਿੱਚ सारे बेंचमार्क टीम, बेंचमार्क दी मैनेजमेंट, अभिनव जी, सुखविंदर जी, राकेश जी, सूरज जी, भूपेश जी, सारे सेल्स हेड और साडे रेनो कंपनी दे जिन्ने भी रीजनल अधिकारी सन, करण जी एरिया सेल्स मैनेजर, सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा जिन्हों ने अज का यह प्रोग्राम सक्सैसफुल किया गया और अगे भी असें इहो जे प्रोग्राम करते रहेंगे। वध तो वध रेनो मित्र जुड़नगे साडे नाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का जी। वाहिगुरू सब का मेहर करे तो अपना अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपने दोस्तों का ध्यान रखो और उम्मीद करते हैं असी मिल करके सारे एक अच्छा बिजनेस रेनो वास्ते क्रिएट करांगे और रीजन बनांगे अपनी खुशी वास्ते, अपने हसन वास्ते। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू।